ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आया नूं प्रोग्राम सच्चो सच में बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 1 अगस्त 2018 17 सावन नानकशाही संमत 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसिए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेल5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? देखो, ये काफ़ी देर तो स्पैकुलेशन सी, इस गल दे अंदाजे लगाए जा रहे सी कि 2019 दियां पार्लीमेंट चोणां मोदी सरकार किस बिना ते दोबारा जित सकती है, की हरबे वरतणगे। और एक गल जिहड़ी असी लगातारता नाल कही कि जिहड़ा बेस्ट इन्हां दा हथियार है, जिहड़ा इन्हां ने कांग्रेस की किताब तो ही जिहड़े वर्के नूं पढ़िया, क्योंकि जदों इंदिरा गांधी दोबारा पावर च आई 80वियां दे विच और उसने 1984 के अखीर दोबारा चोणां होणियां सी, 1979 च होईयां सी। सो उसने पहले ही स्क्रिप्ट लिख लई सी कि 1984 दीयां चोणां उन्हें सिखां दी नस्लकुशी, दरबार साहब ते हमला करके जितनियां ने। वक्री गल है कि वो नवंबर दीयां चोणां तो पहलां ही मारी गई और राजीव गांधी जिहड़ा है उसने उसे ही नफरत के उत्ते जी सिखां के खिलाफ उस 2-3 साल के माहौल च बनाई गई। जून 84 के घल्लूकारे नाल इंदिरा गांधी ने अपने आप नूं, वाजपेयी ने जिहड़ा उहनूं खिताब दुर्गा दा दिता सी, वो ठीक साबित किया कि वो राक्षसां दा खून, क्योंकि मुसलमान और सिख इन्हां दी ज़बान दे विच तां राक्षस ने, असुर ने, मारे जाण दे काबिल ने। और इस चों राजीव गांधी ने 3/4 3/4 जिहड़ी मेजोरिटी है 3/4 पार्लीमेंट दे विच लई। सो बीजेपी ने जे असी देखिए कि उस तो बाद किवें अडवानी ने रथ यात्रा दा टकवंज रचिया, किवें भारत दीयां स्टेटां चों जिथों जिथों रथ यात्रा निकली उस वेले सिर्फ इक्को एक डेयरिंगनैस जिहड़ी है लालू यादव ने दिखाई। वो बिहार दा मुख मंत्री सी और उन्हें इस अडवानी नूं जिहड़ा बिहार दे वड़न तो पहलां गिरफ्तार कर लिया ते जिथे स्टेट मुकदी है उत्थों सणे रास्ते जिहड़ा उत्थों बाहर कढ दिता। और सारे पासे उस रथ यात्रा दे नाल एक फिरकू माहौल सिरजिया गया पूरी तरह। जिहड़ा पालाबंदी सी हिंदुआं मुसलमानां दे विचाले वो मुकम्मल हुई, क्योंकि वो कांग्रेस तो कम्यूनल कार्ड जिहड़ा इंदिरा गांधी ने सिखां दे खिलाफ खेलिया, RSS तां आइडियोलॉजी दे विच ही मुसलमान ईसाई ये बाहरले लिखे हुए सी, लेकिन सियासी तौर पर उन्होंने देखा कि भाई जे एक छोटी जी कौम सिखां नूं मार के इंदिरा गांधी दे आधारित उस पॉलिसी ते राजीव गांधी जिहड़ा 3/4 सीटां जित सकदा है, तो असी तां साडी तां आइडियोलॉजी ये है कि इन्हां नूं जिहड़ा है वो भेजो पाकिस्तान मुसलमानां नूं। सो जाहिर है भी उस रथ यात्रा दे नाल जिहड़ी फिरकू नफरत एक तो दूसरे सिरे तक कश्मीर तो कन्याकुमारी तक फैलाने की कोशिश की गई, उसकी सिखर सी फिर 6 दिसंबर 1992 नूं बाबरी मसीत का ढाया जाना। और सिर्फ वो बाबरी मसीत नहीं ढाई गई, असी देखते हैं कि उहदे नाल अयोध्या दे विच और बंबई दे विच खास तौर पर सैकड़ियां मुसलमान मौत के घाट उतारे गए। और उस दे नाल बीजेपी ने अपना एजेंडा साफ कर दिता है कि आने वाले पीरीयड च बीजेपी दे कोल एक स्ट्रोंग जिहड़ा वो ट्रंप कार्ड है जिहड़ा जदों मर्जी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ठीक जिहड़ा वो 10 साल बाद 2002 दे विच नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड दा वो सारा फ्रॉड रच के जी ट्रेन नूं अग ला दित्ती, वो वापस मुड़ रहे सी अयोध्या तो, कार सेवक साड़ दिते। फिर गुजरात दे विच हज़ारां मुसलमानां दा जिहड़ा
ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਟਰਮਸ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਟਰਮ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਵਾਜਪਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰ ਸੰਵੇਦਨ ਰਹਿਤ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਨਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15-16% ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਯਹੂਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਨੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਐਸੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੰਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 14-15% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਰਵਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100 ਮਸੀਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੇ। ਪਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ NCR ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੂਲੀ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਹਾਰਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NCR ਦਾ NRC ਦਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 28% ਹੈ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3% ਘੱਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੈਨੂਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 28% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਖੱਬਾ ਫਰੰਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਹੋਏ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ 2014 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਾਂਜੀ ਗਈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਉਪਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 20% ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਇਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਚੋਣਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਰਡਰਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜੇ ਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਲੇਖ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਬੂਆ ਭੂਆ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਛੋਕਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਬੂਆ ਭੂਆ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲ 20% ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਯਾਦਵ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਜ਼ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ 40 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ 5 ਜਾਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆਊਟ ਆਫ 7 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 2 ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਐਂਟਾਈ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਵਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 47 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 47 'ਚ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਬੰਗਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ RSS ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ
नहीं सी रहा कंट्रोल, उदों तां महाराष्ट्र के ब्राह्मण आ गए, पुणे के ब्राह्मण, वो हेडगेवार और गोलवलकर और अज तक वही चल रहे। पर ये कोई शक नहीं है कि जदों RSS ने 1950 अपना पहला सियासी विंग, सियासी पार्टी बनाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिहदा नाम भारतीय जनसंघ सी जिस पार्टी का, सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिहड़े वो पहला प्रेजिडेंट जिहड़ा बनया भारतीय जनसंघ का, वो बंगाली सी। सो बंगाल दे विच एक पासे, और क्योंकि जदों इन्हां ने हिंदूत्ववाद की आइडियोलॉजी 19वीं सदी दे विच रिवाइव करन दी गल कीती, क्योंकि कोई हिंदू करैक्टर या हिंदू एज ए एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं सी करदी, इंडिया भी एज ए एंटिटी एग्जिस्ट नहीं सी करदा। पर इन्हां ने ये जिवें अज जदों असीं महाराष्ट्र देखते हैं कि बई वो गणप्पा मोरिया जिस नूं करके वो पानी च सुੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ने ਉਹਦੇ बुतां नूं, ये कोई सदियां तो चली आंदी परंपरा नहीं है। ये हिंदू प्राइड खड़ा करन दे लई जां हिंदुआं नूं जथेबंद करन दे लई ये जिहड़ा गणप्पा मोरिया दी लाइन जिहड़ी है ये महाराष्ट्र 'च खड़ी कीती गई। और बंगाल दे विच अज जिन्ना खर्च बंगाली दुर्गा पूजन दे उत्ते करदे ने, ਉਹਦੇ मंडप बनाउण दे उत्ते, और कई हफ्ते ਉਹਦੇ 'ਚ भावें बंगाल जदों कम्युनिस्ट भी रहा, दुर्गा पूजन जिहड़ा वो एक कल्चरल इवेंट बन गई, ਉਹਦੇ ते करोड़ां रुपया जिहड़ा वो कई वारी एक मंडप दे उत्ते खर्च करते हैं। तो जदों तुसीं दुर्गा दा कानसैप्ट देखदे हो तो दुर्गा जिहड़ी है वो फिर कल्ली एक स्पिरिचुअल अरीना दे विच नहीं है, वो भारत माता है। जदों भारत माता दे नक्शे चो दुर्गा शेर दे उत्ते बैठी नज़र आती है। और ये कानसैप्ट बंगालियां नूं 19वीं सदी दे विच अखीर जदों आनंद मठ और ये जिहड़ा अज वंदे मातरम जदों कहंदे ने कि जी जे भारत तुसीं रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होएगा कि हे माँ मैं तैनूं वंदना करदा, ये दुर्गा दे उस कानसैप्ट चों ही आनंद मठ नॉवल चों ही निकलिया, बंगाल च ही निकलिया। और बेशक जदों तुसीं वंदे मातरम जिहड़ा गीत है उहदे अखीरले 2 सेंटेंसे नहीं सी पढ़े जांदे। और कई चीज़ां आयरनी ऑफ द सिचुएशन है कि एक पासे असीं सुभाष चंद्र बोस जिहदी 40-42 हज़ार फौज, 35-36 हज़ार सिख सी आज़ाद हिंद फौज जां उस दी बहादरी जां करज की गल करते हैं, पर उन्हें भी जी अपनी आज़ाद हिंद फौज का जोड़े 2 सॉन्ग जोड़े उन्हें स्पैशली जोड़े ने म्यूजिक के उत्ते डिज़ाइन करवाए, और दूजे एक तो सी दिल्ली चलो तो दूसरा वंदे मातरम। सो ये जोड़ा भारत का ग्लोबल जोड़ा स्पिरिचुअल रूप दुर्गा माता दे विच जोग्राफीए नूं स्पिरिचुअलिटी च वीव इन कीता है। ये किसी यूपी बिहार दे जां महाराष्ट्र दे ब्राह्मण ने नहीं कीता, ये बंगाल दे ब्राह्मण ने कीता। और उस चों ही फिर इन्हां ने जिहड़ा रक्त सराव है, खून बहाना है दुर्गा दे लई, अखंड भारत दे लई जां भारत माता दे लई, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। इत्थे फिर राक्षस और देवता, सुर और असुर का कानसैप्ट आता। सो एक पासे बंगाल दे विच इस हिंदूत्व दीआं जड़ां बड़ियां डूंघियां रहियां ने, पर 1950-60 तक पहुँचते हैं, क्योंकि जदों असी इनिशियली नक्सलवाड़ी मूवमेंट देखते हैं और किवें वो आंध्रा चों भावें निकलदा है, बंगाल दे विच 2 जिहड़े वड्डे आइडियालॉग नक्सलवाड़ी लहर दे होए। एक कानू सान्याल सी, वो आंध्रा दा रहण वाला सी, और एक जिन्हें बंगाल दे विच मार्क्सिज्म दीआं जड़ां डूंघियां लाइयां नक्सलिज्म दे, वो चारू मजमूदार सी। और ये बेशक नक्सली लहर कामयाब नहीं हुई, क्योंकि बड़ी ब्रूटली जिहड़ा बाद दे विच पंजाब दा भी गवर्नर रहा रे, जिन्हें पंजाब सिख मुंडे बहुत वड्डी गिणती जिहदे गवर्नरशिप दे वेले मारे गए। ये कांग्रेस वालों सरकार सी, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर सी, और सैकड़ियां नहीं हज़ारां दी गिणती जिहड़े बंगाली नौजवान नक्सलवादी लहर नाल संबंधित सी, वो झूठे पुलिस मुकाबलियां मारे गए सी। लेकिन इहदे नाल जिहड़ा हिंदूत्व दा पार्ट सी, ये जरूर नक्सलाइट जां मार्क्सिस्ट मूवमेंट ने कीता। उहदे तो बाद रे जिहड़ा है प्रफुल्ला चंद्र रे, PC रे, वो अखीरला चीफ मिनिस्टर ही कांग्रेस दीआं जड़ां तो पट्टियां गईयां, और CPIM जिहड़ी कम्युनिस्ट सी वो आए, और उन्हां दीआं जड़ां जे पुट्टियां CPIM दे वड्डा रूल जिहदे ज्योति बासु लंबा वक्त उत्थे चीफ मिनिस्टर है, उहदियां जड़ां इन्हें ममता बनर्जी ने पुट्टियां। और जिहड़ी लैगेसी नक्सलिज्म दी जां CPIM दी सी, घट्टो घट्ट उन्हें जिहड़ियां हिंदूत्व दीआं जड़ां सी, वो 60 तो जे देखिए पिछली अद्धी सदी जिहड़ा वैस्ट बंगाल है
ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਫਰਟੀਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਡ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੱਲ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਲ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 35A ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NRC ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1985 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਅਸਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਪ ਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ NRC ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ 1985 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਓਨਲੀ 3। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 98% ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98% ਪਾਇਲਟ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ NRC ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਪਟਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਪਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਉਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ 'ਚ ਗਏ, ਅਸਾਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਅਸਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਦੱਖਣ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਕੀਤਾ, 40 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 28% ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਓਰੀਜਨ, ਬੰਗਲਾ ਓਰੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NRC ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਕੋਮਾ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਮਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 2002 ਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। The situation cannot be tolerated, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। There will be a civil war, blood bath in the country, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਲੱਡ ਬਾਥ ਹੋਏਗਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਈਵਨ PDP ਦੇ ਇੱਕ MP ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ BJP ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ। 40 ਲੱਖ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ 13% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਇਹ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਇਫ ਏ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਏ ਕ੍ਰਾਈਮ, why should all institutions be raided by a particular political party? ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੇਡ CBI ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। Look at what is happening in Assam. This ruling party is in Assam. It is in power there because of its voters, but now it says that the same voters don't belong to this country, she said. ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹੀ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ in the end of the day it is power there because of its voters, but now it says that the same voters don't belong to the country। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਮਨ ਮਹੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਠੇ ਬੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ BJP ਨੂੰ 2019 'ਚ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫਰੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾੜੀਆਂ ਸੁਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ,
कि भी प्रधानमंत्री बनने वेले किहड़ी साड़ी बननी। और जो राहुल गांधी का कांग्रेस ने एज ए प्रधानमंत्री कैंडीडेट की गल की नाल दी नाल ओपोजिशन वो उन्हें बैक ट्रैक कर ले, विच वॉज ए वाइज थिंग कि भी इन द एंड ऑफ द डे चोणां तो बाद जिहदे कोल मैक्सिमम सीटां होणगीਆਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है वो मैंबरशिप प्राइम मिनिस्टरशिप का क्लेम बनेगा। और इस सारे चों जो असी देख रहे हैं कि भी एक बड़ी खतरनाक उन्हें ठीक है ममता बनर्जी की ऑब्जरवेशन बिल्कुल ठीक है, उन्हें क्या सिविल वॉर एंड ब्लड बाथ जी। हुण एक पासे तां लोग इस लैवल की वरी कर रहे हैं और साडी अपनी सरजमीन ते की हो रहा है असी देख ही रहे हैं कि किवें आम आदमी पार्टी जिहड़ा तीसरा बदल दे नां थल्ले विच वड़ी वो जिहड़े पंजाब दी आवाज़ बन के माड़ा मोटा गल करना चाहुंदे ने उन्हां नूं एक एक नूं उन्हां ने जिहनूं कहंदे ने दरवाज़ा दिखाया। धर्मवीर गांधी, हरिंदर सिंह खालसा पहला सस्पेंड किए, 4 MP सी, 4 चों 2 बाहर कढे। फिर असी देखते हैं जथेदार सुच्चा सिंह छोटेपुर चोणां तो पहला असैंबली तो जिन्हां ने ग्रास रूट लैवल ते काम कीता है उन्हां नूं करप्शन चार्ज ला के पासा दिखाया। फिर असी देखते हैं भी HS फूलका इत्थे लीडर तो बन गया, थोड़ा जिहा सियाणा है, दस के नहीं गया भी उन्हें क्यों छड्डी लीडरशिप, वापस दिल्ली चला गया जी मैं केस लड़ने ने। पर उन्हें देख लिया भी जिहड़ा केजरीवाल पहला उहदे कोल आके बहिंदा सी सियासत आउण तो पहला और नवंबर 84 और दूसरिਆਂ ਦੇ विक्टिम्स ਦੇ हक 'ਚ धरने दिंदा सी, ये वो नहीं है जिहदे कोल हुण पावर है। फिर जिहड़ा हशर हुण सुखपाल खैरे दा कीता है। और इस सारे चों एक पासे तो बठिंडे दे विच 2 अगस्त नूं इन्हां ने आम आदमी पार्टी ने अपना रखिया है, देखो की नतीजा निकलदा है। पर पंजाब दे विच जिवें ये पार्ट चल रहा है डिवीजन का, डॉक्टर धर्मवीर गांधी इन्हां ने 2 दिन पहला ही ऐलान किया है कि असी जिहड़ा पंजाब विचार मंच उन्होंने बनाया सी उहदे थल्ले पंजाब की खुद मुख्तारी की मंग कि ये उन्होंने कहा भी दिल्ली सानू लुट रहा है, ये साडा कदे भी पंजाब का भला नहीं सोचते और असी भारत दे विच रहना चाहुंदे हैं, पर असी आज़ाद पंजाब जिहड़ा है उसकी और ट्रू फैडरल स्ट्रक्चर की गल खुद मुख्तारी पंजाब की। और हालांकि अज जदों उन्होंने नाल मेरी गल हुई मैं कहा जी इनू स्पैल आउट करो जी। जे आनंदपुर का मता सी उहदे च स्पैल आउट सी कि फॉरन अफेयर, डिफेंस, कम्यूनीकेशन ये 2-3 महकमे सेंटर दे कोल होणगे, बाकी स्टेटां ऑटोनोमस होणगीਆਂ। सो अज 9:30 तो 10 बजे के स्लॉट दे विच पटियाले तो मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर धर्मवीर गांधी अमरवीर सिंह नाल गलबात करनगे कि उन्हां दा जिहड़ा पंजाब दी खुद मुख्तारी दा कानसैप्ट की है। सो असीं समझदे हां भी जिथे एक पासे हिंदू तवियां दी पालाबंदी चल रही है उत्थे सानू भी ये सोचण दी लोड़ है। एक पासे 12 अगस्त नूं ट्रफलगार स्क्वेयर दे विच रेफरेंडम 2020 दी रैली है, दूसरे पासे असी देख रहे हैं कि पंजाब दे विच घट्टो घट्ट भावें लत्त खा के ही निकले ने उत्थों आम आदमी पार्टी दे 7-8 MLA ठुड खा के। उन्होंने ये भी रियलाइज हुण सारे ही कह रहे हैं जी ये तो पंजाब नूं कॉलोनी बनाया होया, पैसे साडे लैंदे ने सानूं दसदे नहीं सी, जां धर्मवीर गांधी खुद मुख्तार पंजाब की गल कर रहे हैं। सो कुल मिला के मैं ये देख रहे हैं कि किते ना किते इन्हां नूं भी अकालियां ने तो मूँह च घुंगड़ियां पाइयां वो तो विकण दे लई कि इस हद तक कोई कदे निगरिया सिख नहीं देखा है कि इन्ना कुछ चार चफेरे चल रहा है। और कैप्टन अमरिंदर उन्होंने शो बॉय पूरा बन के कल असी जिक्र किया सी भी किवें, और अमरिंदर और ये बादल पूरी तरह रले हुए ने। पहला वो गुंडा जिहड़ा रेपिस्ट है सुच्चा लंगा वो बाहर आया कि जी उसका कोई नहीं है, वो भी कहना भी मेरे नाल तां जिहड़ा इवें ही होया, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह जिवें पूर्ण भगत हुण पूर्ण भगत बन गया कि जी जिवें पूर्ण भगत नूं मतरेई ने खूह सटा दित्ता सी कि जी मैं तो पूर्ण भगत वाला मेरा हाल है। हुण दूजे पासे मैं अज देख रहा सी पिछला एजुकेशन मिनिस्टर करप्ट तोता सिंह उन्होंने भी कोर्ट ने एक्विट करता। सो जाहिर है कि ये हुण कांग्रेस अकालियां दी गेम 2019 ਦੀਆਂ पार्लीमेंट चोणां नूं लैके भी ये मिल के रल के लड़नगे, क्योंकि एक पासे इन्हां नूं नज़र आ रहा है कि भी पंजाब दे विच इंडिपेंडेंट माइंडेड और ये जिहड़ा थॉट है बेशक असी जे अपनी पोजीशन आर्टिकुलेट करिए असी तां जून 84 तो बाद इस सिट्टे ते पहुँच गए सी और इस चों ही सरबत खालसा कि भाई दरियाए जमुना तो वाघा तक एक इंडिपेंडेंट सॉवरन खालिस्तान दी होण तो बिना सिख हुण सरवाइव नहीं करनगे। सो असी अपनी पोजीशन नूं उसे ही लैवल दे उत्ते देखदे। पर मैं समझदा भी कई बार जिहनूं कहंदे ने स्टरिंग ऑफ द पॉट
ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਹਿਲਣਾ, ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ। ਜੀ ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ, ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਇਹ ਪੋਟ ਤਾਂ ਸਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਦੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਸੀ, ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਮੂਵ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਫਿਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਬਾਥ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਜਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨੀਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।